آج بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے ہم جس سسٹم کے لیے یہاں پہ آج زوم سیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک بندے کو پتہ ہوگا میٹاپورس کہ ٹیکنالوجی آئے دن ترقی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو ہے موبائل فون سے آپ لوگ شروع ہو گئے ہوں تو 3310 کے بعد پتہ نہیں کون کون سے ایسے ایسے ماڈل آ گئے، پھر وہ میموری کارڈ والے موبائل آ گئے، کیمرے والے موبائل آ گئے، اب وہ ترقی پتہ نہیں آ گیا کہ کہاں اس طریقے سے ٹیکنالوجی آئے دن جاتی ہے۔ تو جتنے بھی ڈیجیٹلائزیشن ہے اس میں ویب 2 آ گیا، ویب 2 کے بعد ابھی ویب 3 کا زمانہ آنے والا ہے۔ تو ویب 3 زمانے کا یہ سب سے پہلا پروجیکٹ ہے، میٹاورس اور ویب 3 کا یہ سب سے بڑا پروجیکٹ ہے اور پہلا پروجیکٹ ہے۔ اس سے پہلے ویب 3 کا کوئی بھی پروجیکٹ ابھی تک نہیں آیا، یہ پہلا پروجیکٹ ہے۔ آپ لوگ لکی ہے جو بندہ اس سسٹم میں جوائن ہو گیا ہے، کیونکہ آگے جتنے بھی سسٹم آئیں گے ہر ایک بندے کی یہی کوشش ہوگی اور ہر ایک بندے کی یہی خواہش ہوگی کہ ہم ویب 3 اور میٹاورس پہ کوئی سسٹم بنائیں۔ تو آج ہم بات کریں گے وٹ از میٹافورس، میٹافورس بیسیکلی ہے کیا چیز، اور یہاں سے ہم جو پیسے کماتے ہیں وہ کس طریقے سے کماتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بہت سارے اسمارٹ کانٹریکٹ پہ کام کیا ہوگا، ہر ایک بندے کو پتا ہے کہ اسمارٹ کانٹریکٹ جو ہوتا ہے یہ ڈی سینٹرلائز ہوتا ہے، اور ڈی سینٹرلائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی انسانی عمل دخل نہیں ہوتا۔ اس کو جس بندے نے بنایا ہوتا ہے وہ بھی ہماری طرح اس سسٹم میں ایز اے ورکر کام کرتا ہے۔ اگر اس کے آئی ڈی سے اس کے لنک سے کوئی بندہ سسٹم میں آئے گا وہ پیسہ کمائے گا، ادروائز وہ کچھ بھی نہیں کما سکتا۔ جس طریقے سے ہمارے لنک سے کوئی بندہ جوائن ہوتا ہے سسٹم میں آتا ہے تو جس طریقے سے ہمیں انکم ہوتی ہے اس طریقے سے وہ بھی سسٹم سے اس طریقے سے کماتا ہے۔ لیکن اس سسٹم کی ایک اور اسپیشلٹی ہے، وہ اسپیشلٹی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ، میں خود بھی 2.5 سال میں نے فورساج پہ کام کر دیا، اور اب جب سے میٹافورس آ گیا ہے فورساج کو سکپ کر کے میں یہاں پہ کیوں آ گیا ہوں، مجھے یہاں پہ اچھا کیا لگا کہ مجھے فورساج چھوڑ کے اس پہ آنا پڑا، اور دوبارہ کر کے مجھے پھر سے محنت کرنی پڑی، کیونکہ فورساج پہ تو میں نے بنایا اچھا خاصا اپنا 40-42 ہزار بندوں کی ٹیم بنائی ہوئی تھی۔ اگر میں کچھ کرتا بھی نہ تو بھی میں وہاں سے پیسہ کما رہا تھا، لیکن میری اب خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو لوگ ادھر میرے پیچھے رہ گئے ان کو بھی میں لے کے آؤں اس سسٹم پہ۔ کیوں لے کے آؤں؟ کیونکہ اس سسٹم کا آگے ایک مستقبل ہے۔ اب غور کریں یہاں پہ، ہمارے پاس جو سسٹم ہے، پرانے سسٹم کی ہم بات کر لیتے، اولڈ سکیم سے مراد ہو گیا فورساج۔ ٹھیک ہے، اس میں 2 طرح کے لیول ہوتے ہیں، ایک لیول کو بولتے ہیں X3 اور دوسرے لیول کو بولتے ہیں X4۔ موسٹلی لوگ ان 2 لیولوں پہ کام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر X6 ایک اور ہے اور X گولڈ ایک اور ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے وہ ان 2 میٹرکس پہ کام کرتے ہیں۔ اب اس سے ہر ایک بندے کو یہ پتا چل گیا ہوگا کہ X3 ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ 3 کا کوئی کنیکشن ہوگا، تو ہاں X3 میں 3 بندے لگتے ہیں، اور X4 جو ہوتا ہے اس میں 6 بندے لگتے ہیں، وہاں پہ اس کو X4 بولتے ہیں، ہمارے میٹافورس میں اس کو S6 بولتے ہیں، اس کو 4 کا میٹرکس بولتے ہیں۔ اس طریقے سے بولتے ہیں کہ 2x2 ہے۔ ٹھیک ہے، 2x2 کا مطلب ہو گیا 4، اوپر لائن میں 2 بندے بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے لائن میں 4 بندے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میٹرکس X3 وہاں ہوتا ہے، یہاں پہ S3 ہے، وہاں پہ X4 ہے، یہاں پہ S6 ہے، لیکن سٹرکچر دونوں کا سیم ہے۔ لیکن آپ لوگ اگر دیکھیں تو جس نے سسٹم بنایا ہوتا ہے ہمیشہ سسٹم آئی ڈی نمبر 1 سے شروع ہوتا ہے۔ اب آئی ڈی نمبر 1 کے بعد پھر کوئی اپلائنر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئی ڈی نمبر 1 کے بعد آئی ڈی نمبر 2 آتی ہے، 3 4 5 اس طریقے سے یہ سسٹم آگے جاتا ہے۔ تو آئی ڈی نمبر 1 کا کوئی بھی اپلائنر نہیں ہوتا، آئی ڈی نمبر 1 کا اپلائنر ہی آئی ڈی نمبر 1 ہوتا ہے۔ تو پرانے والے سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آئی ڈی نمبر 1 کا جب کوئی اپلائنر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو ابھی بتا رہا ہوں۔ ہم سب سے پہلے اپنے میٹرکس کے بارے میں بات کریں گے، جو 6 کا میٹرکس ہوتا ہے۔ 6 کے میٹرکس میں صرف اور صرف جس کو میں ریٹ کر رہا ہوں پوزیشن نمبر 1، یہاں پہ آپ لوگوں کا کوئی بندہ لگتا ہے، اس کا پیسہ آپ لوگوں کا نہیں ہوتا،
यहाँ पे आप लोगों का कोई बंदा लगता है, इसका पैसा भी आप लोगों का नहीं होता, और यहाँ पे कोई बंदा लगता है, इसका पैसा भी आप लोगों का नहीं होता। जब हमारा नहीं होता तो किसके पास जाता है? जाहिर सी बात है, ये पैसा सबसे पहले उस पे हक होता है हमारे अप्लाइनर का। अगर हमारे अप्लाइनर के पास पोजीशन नहीं बनती तो फिर उसके टीम में किसी और बंदे को एज ए नॉन वर्किंग प्रॉफिट चला जाता है। और जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, गौर कर ले यहाँ पे, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ, पोजीशन नंबर 3, ठीक हो गया, पोजीशन नंबर 4 और पोजीशन नंबर 5, इन 3 पोजीशंस को, इनका पैसा, यहाँ पे कोई भी बंदा हमारा लगता है, 100% पैसा जितने का लेवल होता है उसी टाइम हमारे वॉलेट में आता है। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब आप लोगों को आगे बड़ी आसानी होगी कि मैं आप लोगों को ये क्यों समझा रहा हूँ। तो आईडी नंबर 1 का कोई अप्लाइनर नहीं होता। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आईडी नंबर 1 के यहाँ पे कोई बंदा लगेगा, उसका पैसा किसके पास जाएगा? उसका तो कोई अप्लाइनर ही नहीं है, तो उसका पैसा किसके पास जाएगा? यहाँ पे कोई बंदा लगेगा, उसका पैसा किधर जाएगा? और यहाँ पे कोई बंदा लगेगा, उसका पैसा किधर जाएगा? क्योंकि उसका तो अप्लाइनर ही नहीं है। जब अप्लाइनर नहीं है तो आईडी नंबर 1 वहां पे हमसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। क्यों? यहाँ पे कोई बंदा लगता है, उसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास आता है। यहाँ पे कोई बंदा लगता है, उसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास आता है। यहाँ पे कोई बंदा लगता है, उसका पैसा भी, यहाँ पे लगता है, उसका पैसा भी, यहाँ पे लगता है, उसका पैसा भी, यहाँ पे लगता है, उसका पैसा भी। मतलब आईडी नंबर 1 को 6 बंदों का पैसा मिलता है, और बाकी के लोग जो मेहनत कर रहे हैं, जो टीम बना रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, उनको सिर्फ 3 बंदों का पैसा मिल रहा है। ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, मिस्टर लाडो ने सिस्टम को बड़े आसान तरीके से डेवलप कर दिया, बड़े आसानी से, बहुत आसान कर दिया। आईडी नंबर 1 को हमारा इक्वल पार्टनर बना दिया। इक्वल पार्टनर से मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से हम सिस्टम से पैसा कमा रहे हैं, उस तरीके से आईडी नंबर 1 भी उसी हिसाब से पैसा कमाएगा। उसके पास कोई भी एक्स्ट्रा फंड नहीं जाएगा। वो कैसे? जब आईडी नंबर 1 के यहाँ पे कोई मेंबर लगता है, तो आईडी नंबर 1 के ऊपर उसने एक अप्लाइनर को बिठाया है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट। इस पे हम आगे बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट है क्या चीज। यहाँ पे जब भी कोई बंदा लगेगा, ये पैसा आईडी नंबर 1 के पास नहीं जाएगा, ये चला जाएगा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे भी कोई बंदा लग गया, उसका पैसा भी उसके पास नहीं जाता, ये भी प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा। यहाँ पे कोई बंदा लग गया, इसका पैसा भी आईडी नंबर 1 के पास नहीं जाएगा, ये भी चला जाएगा प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में। आईडी नंबर 1 के पास सिर्फ और सिर्फ इन 3 पोजीशंस का पैसा जाएगा, जिस पोजीशन का पैसा हमारे पास आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पे सिस्टम जिसने बनाया है वो हमारा इक्वल पार्टनर है, उसको भी 3 बंदों का पैसा मिलता है और हमें भी 3 बंदों का पैसा मिलता है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फंड में जो एक्स्ट्रा पैसा जमा होता है, ये इतना सारा एक्स्ट्रा फंड जमा होता है क्योंकि आईडी नंबर 1 के नीचे तो बहुत सारे लोगों ने सिस्टम में ज्वाइनिंग की है। जाहिर सी बात है वो पैसा कमा रहे हैं, तो यहाँ से जो एक्स्ट्रा पैसा है इन 3 पोजीशंस का, ऊपर पोजीशन का और ये नीचे, ये वाला पैसा जाता है यहाँ प्रोडक्ट कॉन्ट्रैक्ट में, और ये हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट में यूज होता है। हमारी कम्युनिटी के डेवलपमेंट है क्या चीज? वो इस तरीके से होगी, हमें प्री टोकन्स मिल रहे हैं, उस टोकन्स की आगे एक वैल्यू होगी, उस वैल्यू से हम जो, चूंकि मैं पहले बता चुका हूँ ये मेटावर्स का प्रोजेक्ट है, तो मेटावर्स के अपने कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, उससे हम इन टोकन्स के मद में हम वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, उसको हम लिस्ट करेंगे, लिस्टिंग करने के बाद वो हम सेल करेंगे और उसके ऊपर हमें प्रॉफिट होगा। एक हमें ये बेनिफिट होगा इससे। दूसरा बेनिफिट ये होगा कि इससे एनएफटीज बनेंगे। एनएफटीज पे भी किसी दिन में अगला एक क्लास सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एनएफटीज के मद में दूंगा कि एनएफटीज से हम किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे एनएफटीज भी है, वो एनएफटीज रॉयल्टी बोनस होगा। जो बंदा नेटवर्किंग में अच्छा है, जो बंदे ने ज्यादा टीम बनाई है, जिस बंदे ने ज्यादा लेवल्स एक्टिवेट किए हैं, उनको उसके नेटवर्किंग के अलावा भी ये प्रोडक्ट फंड से उनको मंथली बेस पे शेयर्स मिलेंगे सिस्टम की तरफ से, 10%, 11%, 12%, 13%, 10% से लेके 25% हर एक बंदे को शेयर्स मिलेंगे, ये सिर्फ सिर्फ उसके स्किल्स के मुताबिक। तो ये था इस सिस्टम की स्पेशलिटी कि मुझे फुर्सत छोड़ के
مجھے میٹاپورس پہ آنا پڑا کیونکہ یہاں پہ ہم ایکول پارٹنر ہیں. ایک یہاں پہ یہ ہے کہ نان ورکنگ، ہم بیسیکلی نان ورکنگ کو پروموٹ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، میں بالکل بھی نان ورکنگ کو پروموٹ نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ نان ورکنگ انکم بارش کی طرح آتی ہے. بہت سارے لوگ اس سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میٹنگ میں 100 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان 100 بندوں میں سے جو بندہ سسٹم میں جوائن ہو گیا ہے، آپ لوگ پتہ کر لیں ان سے، یہاں پہ نان ورکنگ ضرورت سے زیادہ آتا ہے. ایک دوسرا، یہاں پہ میں جو محنت کرتا ہوں اس محنت کا مجھے ڈبل ملتا ہے، کیونکہ میں جب ممبر لے کے آتا ہوں اس سے مجھے انکم ہوتی ہے. وہ ممبر آگے جب کسی کو لے کے آتے ہیں اس سے بھی مجھے انکم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہاں پہ مجھے محنت تھوڑی کم کرنی پڑتی ہے اور مجھے بینیفٹ زیادہ ہوتے ہیں. تیسرا، یہاں پہ آٹو اپ گریڈ ہے. آٹو اپ گریڈ سے مطلب یہ ہو گیا کہ فورساج میں کیا ہوتا تھا، ایک بندہ آتا تھا، ایک لیول اوپن کیا، پھر اس کے بعد دوسرا لیول اوپن کر دیا، تیسرا لیول پھر وہ اوپن نہیں کرتا تھا. لیول 1 اور لیول 2 سے جتنے بھی پیسے آتے تھے وہ وڈرا کرتا جاتا تھا، وڈرا کرتا جاتا تھا. ہم تک جاتے تھے بھائی اپنا تیسرا لیول اوپن کر دو، تو بھائی وہ کوئی جواب ہی نہیں دیتا تھا. یہاں پہ کیا ہے، آپ کا لیول، ایک لیول آپ کا پورا ہو جاتا ہے، آٹومیٹیکلی آپ کا دوسرا لیول خود سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اپ گریڈ ہو جاتا ہے. دوسرا پورا ہو جاتا ہے آپ کا تیسرا لیول، تیسرا پورا ہو جاتا ہے آپ کا چوتھا لیول، چوتھے کے بعد پانچواں. تو یہاں پہ جو آپ لوگوں کے پاس ایک بھی ممبر ہوگا اور وہ ممبر ایکٹیو ہوگا تو آپ لوگوں کو ایک ممبر بار بار انکم دے گا. ایک تو وہ جب ممبر لے کے آئے گا اس سے آپ لوگوں کی انکم ہوگی. دوسرا، جب اس کا کوئی لیول اپ گریڈ ہوگا اس سے آپ لوگوں کی انکم ہوگی. جب اس کا کوئی لیول ریسائیکل ہوگا اس سے بھی آپ لوگوں کی انکم ہوگی. آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ جو پلان ہے میٹاپورس کا، اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں. سب سے پہلے جو سٹارٹ میں بندے نے شروع کرنا ہوتا ہے، نیا بندہ، بالکل نیا بندہ جب سسٹم میں آئے گا تو اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہر ایک بندے کے پاس سمارٹ فون ہوتا ہے. سمارٹ فون میں پلے سٹور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پلے سٹور میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، دو طرح کے والٹ ہوتے ہیں. میں ہر ایک بندے کو ریکمینڈ کروں گا ٹوکن پاکٹ کا یوز کر لیا کرو. ٹھیک ہے، یہ سب سے بیسٹ والٹ ہے. ٹرسٹ والٹ اتنا اچھا نہیں ہے. سب سے بیسٹ والٹ جو ہے وہ ٹوکن پاکٹ ہے، لیکن موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ٹرسٹ والٹ بھی یوز کرتے ہیں. میں تو بیسیکلی خود دونوں یوز کرتا ہوں، لیکن اگر کوئی ایک یوز کرنا چاہے تو میں اس کو ریکمینڈ کر لوں گا آپ لوگ ٹوکن پاکٹ کا والٹ ڈاؤن لوڈ کر دو. یہ اس کا لوگو ہوتا ہے. آپ لوگ جب پلے سٹور میں ٹوکن پاکٹ لکھو گے اس طرح کا لوگو سامنے آ جائے گا. یہ آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. اور کسی نے ٹرسٹ والٹ کرنا ہے تو ٹرسٹ والٹ لکھ کے اس طرح کا لوگو ہوتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوتا ہے. ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس میں آپ لوگوں نے ایک اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ لوگوں نے ٹرسٹ والٹ میں اکاؤنٹ بنانا ہے، ٹرسٹ والٹ میں آپ لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا ہے تو غور کر لے. یہاں پہ ٹرسٹ والٹ میں آپ لوگوں کو ملٹی کوائن والٹ بنانا ہوگا. ملٹی کوائن والٹ آپ لوگوں کو چوز کرنا ہوگا. جیسے ہی آپ لوگ کریٹ والٹ پہ کلک کرتے ہو، کریٹ والٹ کے بعد آپ لوگوں کو ایک آپشن آتا ہے. اس میں بہت سارے آپشن ہوتے ہیں. بائنانس ہوتا ہے، بٹ کوائن ہوتا ہے، ایتھیریم ہوتا ہے، پولیگون ہوتا ہے بہت. لیکن سٹارٹ پہ بالکل ٹاپ پہ ایک لکھا ہوتا ہے ملٹی کوائن والٹ. آپ لوگوں نے ملٹی کوائن والٹ چوز کرنا ہے. اور اگر کسی نے ٹوکن پاکٹ کا والٹ بنانا ہے تو ٹوکن پاکٹ میں آپ لوگوں نے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ وہاں پہ جب آپ لوگوں کو نیٹ ورک کا لسٹ سامنے شو ہو جائے، آپ لوگوں نے اس میں پولیگون کو چوز کرنا ہے. جب آپ لوگ اس کو چوز کرتے ہو، آگے چلے جاتے ہو، آپ لوگوں کا مین چیز جو آپ لوگوں کی والٹ کی جان ہے، 12 کیز ہوتی ہے. اس طریقے سے ٹرسٹ والٹ میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے 12 کیز شو ہوتے ہیں، اور ٹوکن پاکٹ میں آپ لوگوں کو اس طریقے سے 12 کیز شو ہو جاتے ہیں. جب آپ لوگوں کے پاس یہ 12 کیز شو ہو جائے، ایک آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں. اس کا اسکرین شاٹ لینے کے بعد پیپر پین پکڑ کے 1 سے لے کے 12 تک آپ لوگوں نے اسپیلنگ وائز ڈبل چیک کر کے، کوئی بھی اسپیلنگ مسٹیک نہیں ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر ایک لفظ ہے FAITH، فیت لکھا ہوا ہے، اس کی جگہ آپ لوگوں نے FIA لکھ دیا یا FEA لکھ دیا. ٹھیک ہے، اور خدا نخواستہ آپ لوگوں کا والٹ ڈیلیٹ ہو گیا یا آپ لوگوں کا موبائل گم ہو گیا، یہ ایک سپیلنگ مسٹیک بھی ہوگا تو آپ لوگ اپنا ڈیٹا ریکور نہیں کر سکتے.
लेकिन जब आप लोगों के स्पेलिंग करेक्ट होंगे तो आप लोगों का मोबाइल गुम हो जाए, कुछ भी हो जाए, जब ये 12 की आप लोगों के पास होंगे, किसी भी मोबाइल में आप लोग चाहो तो अपने वॉलेट को आप लोग दोबारा ओपन कर सकते हो और अपना डेटा आप लोग रिकवर कर सकते हो। और टोकन पॉकेट में भी इस तरीके से ये आप लोगों ने लिखने हैं, अपने पास संभाल के रखने हैं। वॉलेट जब आप लोगों का क्रिएट हो जाता है, फिर ये 12 कीज आप लोग संभाल के रख दो। फिर 2 कॉइन्स हमें ऐड करने होते हैं। वो 2 कॉइन्स क्या है, यहाँ पे गौर कर लें। क्योंकि हम पॉलीगॉन चेन पे काम करते हैं, पॉलीगॉन चेन एक ब्लॉक चेन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए होता है, एक कॉइन हमें चाहिए जो हमारा मेन कॉइन है। हमारा मेन कॉइन है यहाँ पे डाई स्टेबल कॉइन, DAI, डाई स्टेबल कॉइन। ये हमारा मेन कॉइन है, इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट भी होती है और इसमें हमारी इनकम भी आती है। और दूसरा, जो ब्लॉकचेन हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन का अपना एक कॉइन है, उसको बोलते हैं मैटिक। मैटिक पॉलीगॉन इसको बोलते हैं। ये हमें नेटवर्क पीस के लिए चाहिए होता है, क्योंकि हर एक बंदे को पता है जब हम किसी चीज की सर्विसेज यूज करते हैं तो वो हमसे टैक्स की मद में, फीस की मद में, सर्विस चार्जेस की मद में थोड़ा बहुत कुछ चार्ज कर लेता है। तो जब हम यहाँ ब्लॉकचेन उनकी सर्विसेज ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमसे थोड़ा बहुत सर्विस चार्जेस लेता है, और ये ना होने के बराबर होता है, ठीक है, बहुत कम। पाकिस्तानी रुपयों में 10, 12, 15 रुपए भी आप लोगों का नेटवर्क फीस नहीं लगता, इतना कम इसी मेटापोर्स पे नेटवर्क फीस लगता है। तो ये वॉलेट आप लोगों का रेडी हो जाता है, ये कॉइन भी आप लोगों के पास आ जाते हैं। फिर मरहला आता है आप लोगों ने करेंसी खरीदने का। करेंसी खरीदने के लिए जिसने आप लोगों को सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है उस बंदे से आप लोग ये डॉलर्स खरीद सकते हो। उसको आप लोग जैस कैश इजी पैसा में पेमेंट करो। जैस कैश इजी पैसा में पेमेंट करने के बाद आप लोगों से वो कहेगा मैटिक का एड्रेस दे देना या आप मुझे डाई का एड्रेस दे देना। आपने उसी टाइम उसको वो एड्रेस दे देना है, जितने डॉलर आपको चाहिए होंगे वो आपके वॉलेट में भेज देगा। वॉलेट में भेजने के बाद आपको वो लिंक देगा और उसी लिंक से आपने इस सिस्टम में ज्वाइन होना है। ये था ज्वाइनिंग का प्रोसेस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि S3 और S6, चूंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक मरतबा दिखाऊं, यहाँ पे 12 लेवल्स है। 12 लेवल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि इसमें 8 लेवल्स S6 के बनाए हैं और 4 लेवल जो है, 4 लेवल सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बनाए गए हैं S3 के। S6 से मतलब ये है कि ये 8 लेवल जो है, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूं, ये 8 लेवल, ये टीम वर्क के लेवल है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट मेंबर से भी पैसा आता है। यहाँ पे आप लोगों के पास मेंबर नहीं है तब भी पैसा आता है। जब मेंबर नहीं होगा पैसा आएगा, वो कहाँ से आएगा, आपके अपलाइनर के वर्किंग से आएगा, आपके क्रॉस लाइन के वर्किंग से आएगा, और आपका डाउन लाइनर है वो काम कर रहा है, ठीक है, तो इसके वर्किंग से भी आप लोगों के पास पैसा आ सकता है। मतलब ये 8 जो लेवल है इसमें आप लोग 5-6 तरह के 5-6 तरीके से आप लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हो। और उसके बाद इसको मैं खत्म कर लेता हूँ। ये जो 4 लेवल है एक्टिवेट सबको करने पड़ेंगे। ये नहीं है कि कोई बंदा बोले मैंने ये एक्टिवेट नहीं करना है, मैंने सिर्फ ये वाले एक्टिवेट करने हैं, तो वो नहीं कर सकता। ये एक्टिवेट हर एक बंदे ने करना होगा, लेकिन अगर किसी के पास डायरेक्ट मेंबर नहीं होगा, इन 4 लेवल से वो 1 रुपया भी नहीं कमा सकता, ठीक है। तो आज हम इस पे बात करेंगे। इसका मैंने आप लोगों के सामने एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आप लोगों को थोड़ा सा और आसान हो जाए। ये मैंने एक डिजाइन बनाया हुआ है, इसको आप लोग देख ले। S6 इसको इसलिए बोलते हैं कि S6 में आप लोगों के सामने 6 पोजीशन बनी हुई है। 6 पोजीशन इस तरीके से बनी हुई है। ये देखो, पोजीशन नंबर 1 है, पोजीशन नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। अब इन 6 पोजीशन में मैंने मीटिंग के स्टार्ट में आप लोगों को बताया है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ हमें 3 बंदों का पैसा मिलता है। तो वो 3 बंदे कौन है, पोजीशन नंबर 3, 4 और 5। यहाँ पे कोई भी बंदा आप लोगों का लगेगा, चाहे आपका डायरेक्ट मेंबर लग गया या आपका इनडायरेक्ट मेंबर लग गया, यहाँ पे इन 3 पोजीशन पे कोई भी बंदा लगेगा, 100% पैसा आप लोगों के वॉलेट में आएगा। ये आप बैठे हुए हो, सीधा उसी टाइम आपके वॉलेट में आएगा, ठीक हो गया। पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2 और पोजीशन नंबर 6, इन 3 बंदों का पैसा
یہ یہاں پہ میں نے مینشن کیا ہوا ہے، پوزیشن نمبر 1، 2 اور 3، اس کا پیسہ یا تو آپ لوگوں کے اپلائنر کے پاس جائے گا یا ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس ایز اے نان ورکنگ پروفٹ چلا جائے گا. مطلب 6 بندوں میں سے صرف اور صرف ان 3 بندوں کا پیسہ ہمارے پاس آتا ہے. پھر اس کے بعد آتا ہے S3، جہاں پہ ہمیں صرف ڈائریکٹ ممبر سے پیسہ آتا ہے. وہاں پہ کیا ہے، پوزیشن نمبر 1 اور پوزیشن نمبر 2، ہر سائیکل میں یہ 2 پوزیشن ہمیں پیسہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 پوزیشن ہمیں پیسہ دیتے ہیں. یہ ہم بیٹھے ہوئے سیدھا سیدھا جتنے کا لیول ہوگا اسی ٹائم یہ پیسہ ہمارے والٹ میں آئے گا. بچ جاتا ہے پوزیشن نمبر 3، یہ ریسائیکل کرتا ہے اور یہ پیسہ سیدھا چلا جاتا ہے ہمارے اپلائنر کے پاس. جو بھی ہمارا اپلائنر ہوگا جتنے کا لیول ہوگا اس لیول کا پیسہ سیدھا ہمارے اپلائنر کے پاس جاتا ہے. مجھے امید ہے یہاں تک آپ لوگوں کو جو بھی میں نے سمجھایا ہے آپ لوگوں کو پراپر طریقے سے سمجھ آیا ہوگا. اس کا آپ لوگ اگر چاہے تو اسکرین شاٹ بھی بنا سکتے ہو. لوگوں کو اگر آپ لوگوں نے گائیڈ کرنا ہے تو آپ لوگوں کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی، اس بندے کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ ایرو کہاں پہ بنا ہوا ہے، کلر کیا ہمیں دکھا رہا ہے. تو اس طریقے سے آپ لوگ اس کا اسکرین شاٹ بھی بنا کے کسی کو دکھانا ہے تو اس کو دکھا سکتے ہو. پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے صرف اور صرف ڈائریکٹ ممبر کی. ٹھیک ہے، جو اگر ہم سسٹم میں ڈائریکٹ ممبر کبھی لگا کے لاتے ہیں تو ڈائریکٹ ممبر سے ہم سسٹم میں سے کتنا پیسہ کما سکتے ہیں. میں ہر ایک بندے کو آج ایک یونیک سی چیز دکھاتا ہوں. 6 کی اسٹریٹجی میں نے بنائی ہوئی ہے، 6 لیولز کی. 6 لیول سے مراد ہو گیا لیول کے اوپر میں نے پرائسز لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ہن سے لکھے ہوئے ہیں. وہ ہن سے مراد ہے 5 سے مطلب ہے $5، 10 سے مطلب ہے $10، 20 سے مطلب ہے $20، 40 سے $40، 80 سے 80 اور 160 سے 160. ٹھیک ہے، یہ 6 لیول میں نے بنائے ہوئے. آج میں آپ لوگوں کو 6 لیول کا پاور بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ لوگ سسٹم میں 6 لیول سے انٹر ہو جاتے ہو اور اس 6 لیولوں پہ آپ لوگ سسٹم پہ کام کرتے ہو تو آپ لوگ یہاں سے کتنا پیسہ کما سکتے ہو صرف اور صرف اپنے ورکنگ سے. وہ جو آپ لوگوں کی ٹیم ہے وہ آگے کام کرے گی وہ الگ چیز ہے، لیکن آپ لوگ جب اپنے ٹیم کے صرف اپنے ڈائریکٹ ممبر سے کتنا پیسہ کماؤ گے اس پہ ہم بات کریں گے. سپوز آپ نے 6 لیول جوائن کر دیے، 6 لیول پہ آپ کا ٹوٹل خرچہ آیا. کاسٹ میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ٹوٹل کاسٹ 6 لیول پہ آپ کا آ گیا $315. $315 آپ نے لگا دیا، آپ کے 6 لیول اوپن ہو گئے. اب آپ کمانے کے لیے آئے ہو تو ظاہر سی بات ہے آپ سسٹم پہ ورکنگ کرو گے. اب سسٹم میں آپ نے پہلا ممبر ایڈ کر دیا. پہلا ممبر جیسے ہی آپ نے سسٹم میں ایڈ کر دیا وہ پہلا ممبر بھی آپ چاہتے ہو وہ بھی لیول 6 سے آ جائے. جیسے ہی آپ نے سسٹم میں پہلا ممبر ایڈ کر دیا اس نے آپ کے لیول 1 میں یہ پوزیشن لے لی. پیسہ آپ کے پاس نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا، پیسہ کدھر چلا گیا؟ آپ کے اپلائنر کے پاس یا ٹیم میں کسی اور ممبر کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہو گیا، اس ممبر نے دوسرا لیول ایکٹیویٹ کر دیا. دوسرے لیول میں بھی اس نے یہ پوزیشن لے لی. یہ پیسہ بھی آپ لوگوں کے پاس نہیں آ گیا، یہ پیسہ چلا گیا یور اپلائنر یا ٹیم میں کسی اور ممبر کے پاس ایز اے نان ورکنگ. اس نے جیسے تیسرا لیول اوپن کر دیا، تیسرے لیول میں اس نے یہ پوزیشن لے لی، یہ پیسہ آپ کے پاس آ گیا. چوتھا لیول اس نے ایکٹیویٹ کر دیا. لیول ایکٹیویٹ کرتے ہی اس نے یہ پوزیشن لے لی، یہ پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں آتا، یہ آپ کے اپلائنر یا ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس چلا گیا. 5واں لیول اس نے ایکٹیویٹ کر دیا، یہ پیسہ بھی آپ کے پاس نہیں آتا، یہ بھی آپ کے اپلائنر یا اس کے ٹیم میں کسی اور بندے کے پاس چلا گیا. 6واں لیول جیسے اس نے ایکٹیویٹ کر دیا یہ پیسہ آپ کے پاس آ گیا. اب آپ نے بھی 6 لیول کا ایک بندہ کر لیا. 6 لیول کے ایک بندے سے آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو گیا؟ $20 اور $160. ٹھیک ہو گیا، صرف آپ لوگوں کو $315 میں سے صرف اور صرف آپ لوگوں کو $180 مل گئے. پہلا ممبر آپ لوگوں نے لگا دیا، اس سے آپ کو $180 مل گئے. اس کو میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں. 180 پہلے ممبر سے آپ لوگوں کو مل گئے. پھر اس کے بعد اب ممبر 2 کی باری آتی ہے. آپ نے دوسرا ممبر لگا دیا. دوسرا ممبر جیسے آپ نے سسٹم میں لگا دیا اس نے یہ پوزیشن لے لی، یہ پیسہ بھی آپ کا نہیں ہے،
दूसरे में भी ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आपका नहीं है। यहाँ पे उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपका है। यहाँ पे उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपका नहीं है। यहाँ पे ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आपका नहीं है। यहाँ पे ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपका है। दूसरे मेंबर से भी आपको कितना हो गया, 180 यहाँ से आ गया। गौर कर ले, यहाँ पे 180 पहले आया था, 180 अभी आ गया, 2 मेंबर पूरे हो गए। अब तीसरा मेंबर आप लेके आए हो, तीसरे मेंबर ने यहाँ पे ये पोजीशन ले ली। अब इसको मैं कलर चेंज कर दूंगा कि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, एक सर्कल कंप्लीट हो गया, मतलब ऊपर का। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब इसको कलर मैं चेंज कर दूंगा। उसने ये वाली पोजीशन ले ली, ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपके पास आ गया। ठीक हो गया। दूसरे लेवल में उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपके पास आ गया। तीसरे लेवल में उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपके अप्लाइनर के पास चला गया। ठीक हो गया। चौथे लेवल में उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपके पास आ गया। पांचवें लेवल में उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपके पास आ गया। छठे लेवल में उसने ये पोजीशन ले ली, ये पैसा आपके अप्लाइनर के पास चला गया। अब तीसरे मेंबर से आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ ये आप लोग ऐड कर दो, 5, 10, 40 और 80, ये टोटल मिला के आप लोगों के पास $135 बन जाते हैं। तीसरे मेंबर से आप लोगों को $135 की इनकम हो गई। ठीक हो गया। अब चौथे मेंबर की बारी आती है। बड़ा पावरफुल, सबसे पावरफुल बंदा आप लोगों का चौथा मेंबर होता है। जैसे ही आप लोगों ने सिस्टम में चौथा मेंबर ऐड कर दिया, चौथे मेंबर को हम रेड कर लेंगे। चौथा मेंबर लेके आए, रेड हो गया, पैसा आपके पास आ गया। ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आपके पास आ गया। ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आपके पास आ गया। ये पोजीशन ले ली, ये भी आपके पास आ गया। ये पोजीशन ले ली, ये भी आपके पास आ गया। ये पोजीशन ले ली, ये भी आपके पास आ गया। 315 उसने इन्वेस्ट कर दिया, 315 का 315 आपके पास आ गया। ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करेंगे पांचवें मेंबर की। पांचवा मेंबर जैसे सिस्टम में आ गया, उसको हम येलो कर देंगे कि आप लोगों को पता चल जाए। पांचवा मेंबर आया, ये पोजीशन ले ली, येलो करते हैं उसको। ये पोजीशन ले ली, पैसा आप लोगों के पास। यहाँ पे ये पोजीशन ले ली, पैसा आप लोगों के पास। यहाँ पे ये पोजीशन ले ली, पैसा आप लोगों के पास। ये पोजीशन ले ली, ये भी पैसा आप लोगों के पास। ठीक हो गया। ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आप लोगों के पास। ये पोजीशन ले ली, ये पैसा भी आप लोगों के पास। पांचवें मेंबर से भी आप लोगों के पास पूरा का पूरा $315 आ गया। ठीक हो गया। 5 बंदे सिर्फ आपने लगा दिए हैं, और 5 बंदों से आपने कमाया कितना, ये टोटल मिलाओ $1125। अगर ये 5 मेंबर आप लोग पहले दिन करते हो, तो पहले दिन आप लोग सिस्टम से $1125, मतलब पाकिस्तानी 3 लाख रुपए एक दिन के अंदर इस सिस्टम से कमा सकते हो। तो ये सिस्टम इतना पावरफुल है, ये आप लोगों को इतना पैसा देगा अगर आप लोग इसको लेवल 6 के जो आप लोगों को मैंने प्लानिंग्स आगे रख के बताई है, इसी प्लानिंग को आप लोग अपना के इस पे काम करोगे। मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि आप लोग बस सिर्फ लेवल 6 वाले के लिए डटे रहो। यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शंस ज्यादा होंगे। ऑप्शंस इस तरीके से कि आपके अगर 6 लेवल ओपन होंगे, तो अगर आपके पास लेवल 1 वाला बंदा आएगा, उसको भी ज्वाइन कराओ। लेवल 2 वाला आता है, उसको भी कराओ। लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, मतलब आप लोगों के पास ऑप्शन ज्यादा है। आप लोग लेवल 6 तक के बंदे की ज्वाइनिंग करा सकते हो। लेकिन अगर आप लेवल 1 पे खड़े हो, आप सिस्टम किसी को समझा रहे हो, उस बंदे को सिस्टम की समझ आ गई है, वो कहता है कि भाई सिस्टम तो बड़ा पावरफुल है, सिस्टम तो बड़ा यूनिक है, जबरदस्त है, कभी बंद नहीं होगा, इतना पावरफुल सिस्टम तो मैंने कहीं देखा नहीं है। मैं क्या करता हूं, मैंने उसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। अब जब वो ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, तो ज्यादा पैसे से मतलब हो गया, वो कहता है कि मैंने ज्यादा लेवल एक्टिवेट करने। अब आपका लेवल 1 एक्टिवेट है, ठीक है, तो आप उसको आगे से क्या कहोगे, ओ भाई नहीं, आप लेवल 1 से शुरू कर दो। वो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा एक तरफ तो वो मुझे सिस्टम के बारे में बताते हैं कि लाइफ टाइम चलेगा, स्कैम नहीं होगा, फ्रॉड नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को तैयार हूं, तो वो मुझे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने से मना कर रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों के क्लाइंट जो है वो खराब हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग जब लेवल 1 पे खड़े हो, लेवल 2 का मेंबर आप लोग ज्वाइन करते हो, आप लोगों को फायदा नहीं होता, नुकसान होता है।
लेवल 3 का ज्वाइन करते हो फिर भी आप लोगों को नुकसान होते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप लोग लेवल 1 के बंदे को ज्वाइन करा सकते हो। तो कोशिश कर ले आप लोग ज्यादा से ज्यादा, हर एक बंदे को मैं रिकमेंड करूंगा 6 लेवल तो हर एक बंदा शुरू कर ले। सिस्टम लाइफ टाइम चलेगा, बंद नहीं होगा। जब तक दुनिया में मोबाइल फोन होगा, जब तक दुनिया में इंटरनेट होगा, ये सिस्टम आप लोगों के लिए काम करता रहेगा। ये कभी बंद हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है। इसको बनाने वाला बंदा भी हमारे तरह इस सिस्टम पे काम करता है। वो अगर कोई मेंबर ऐड करेगा, उसके लिंक से कोई बंदा सिस्टम में आएगा, वो पैसा कमा सकता है, अदरवाइज वो कुछ भी नहीं कमा सकता। और ये एक ऐसा बिजनेस है कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग अगर लेवल 1 से शुरू करते हो तो पाकिस्तानी 1400 रुपए से आप लोग इसको घर बैठे शुरू कर सकते हो। और इन 1400 रुपए से आप लोग महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। दुनिया में ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है कि जो बंदा 1400 रुपए से शुरू करे और उसको ना ऑफिस खोले, ना दुकान खोले, कुछ भी ना खोले, अपने फ्री टाइम में वो इस बिजनेस को टाइम दे और वो महीने के लाखों रुपए कमाए। ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ ये दिखा दिया कि आप लोगों के पास अगर 6 के लेवल्स वाले स्ट्रेटजी हो तो आप लोग हर वीक, अगर डेली के हिसाब से मैं सपोज आप लोगों को बता देता हूं, हफ्ते में 5 दिन आप लोग काम करते हो और 5 दिनों में डेली आप लोगों ने टारगेट बनाया हुआ है कि हर दिन मैंने एक एक मेंबर करना है, तो हर हफ्ता आप लोग 3 लाख रुपए और महीने के आप लोग घर बैठे 12 लाख रुपए इस सिस्टम से कमा सकते हो रेगुलर, अगर आप लोग इसी फार्मूले पे काम करोगे। तो हर महीने आप लोग इस सिस्टम से घर बैठे 12 लाख रुपए कमा सकते हो। लगाया कितना था? सिर्फ और सिर्फ आपने $315 लगाया था। $315 जब आपने लगाया था तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 75, 76, 78 हज़ार रुपए बनते, इससे ज्यादा ये बनते नहीं है। इतने पैसे आपने लगाए थे और आप मंथली अब घर बैठे 12 लाख रुपए गारंटेड कमा रहे हो। और इसमें कोई झूठ नहीं है। अभी ये हमारा लेक्चर का टाइम ओवर हो गया, ठीक है। अब ये मीटिंग जैसे ही क्लोज होगी आप लोगों ने सेम लिंक से आना है। सेम लिंक से आने के बाद फिर सवाल जवाब का सेशन होगा। इसमें नए बहुत सारे बंदे बैठे होंगे, पुराने बंदे भी बैठे होंगे। आप लोगों ने लोगों की डिस्कशन सुननी है कि हम जो बताते हैं वाकई इस सिस्टम से लोग इतना पैसा कमा रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये सारा सब कुछ जो है अभी ये नेक्स्ट वाले सेशन में हमने डिस्कस करना है। अब इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। मीटिंग क्लोज करते ही सेम लिंक से आप लोगों ने दोबारा एंट्री लेनी है। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद